وشبيحنا الرسول وحبيب بيت الكرام ثم صار وقرأ وانتبه عن تبه سلى يوم الدين الأغنياء والشهداء والعلماء والصالحين خصوصا إلى أرواح جميع معلمنا
ومشايخنا وأساتذتنا في الدين المتصلين بسنادنا سيدنا المرسلين وصولهم وقرائهم وتلاميذ أجمعين، لأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان الرشاد بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعلم علينا وعلى أولادنا وذرياتنا أجمعين وأزواجنا وأهل بيوتنا ووالدينا وأمهاتنا وأحبابنا وقرابتنا وأصدقائنا تلاميذنا من النساء والرجال، خصوصا لمن حضر في هذا المجلس ولأهل قريتنا وبلادنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم والفخر والعطاء وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يرزقنا محبة ويدعونا على ملته ويحشرنا في صورته من غير سابقة عدم ولا حساب الاسم والمن والرسول وصدق الجسد والروح وتوبة الناس والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن خاتمة، وأن حياتنا بالشفاء والموت لنا خاصة وذكرنا المؤمنين عامة ويرزقنا سعادة في تقوى طول العمر واسع ورزقنا عبادا واسعا مباركا فيه وعليه كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين، وأن الله يقضي حاجاتنا ويغفر قربنا وقوالنا ويعطي قومنا ومعافاة والمتع للإسلام والإيمان إلى محن سن ولا نعم بحق سيدي ولا عدلا ومن كنية صالحة عن شيخنا بسر النبي وبآل النبي وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الذاهرين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه ورحمه الله: وقال النيسابوري: الصلاة أربعة أشياء: حضور وشهود وخضوع وخشوع. الحضور بالنفس، فمن لم يحضر بالنفس فهو ساهٍ، ومن لم يشهد بالقلب فهو لاهٍ، ومن لم يخضع بالأركان فهو واهٍ، ومن لم يخشع بالسر فهو مضاهٍ. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد أنشد الشيخ أبو حيان في ذم من ينتمي إلى الفلاسفة وقال: وما انتسبوا إلى الإسلام إلا لصون دمائهم ألا تسالى فيأتون المناكل في نشاط ويأتون الصلاة وهم كسالى. Maka bahwasanya yang terkandung di dalam sholat itu ada 4 perkara. Jika kita menghendaki bahwa sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama semalam yaitu ialah bahwasanya ada yang disebut hudur, artinya ingat kita kepada Allah. Hati ingat kepada Allah, bahwa Allah bersifat wujud, artinya ada. Jadi sebelum sholat bahwasanya hendaknya kita mengaktifkan sinyal hati kita
supaya ada hubungan dan kontaknya hati kepada Allah. Kita ingat kepada Allah bahwa Allah ada. Kemudian artinya setelah kita yakin dengan hati kita bahwa Allah ada, kita pun hendaknya memandang dan merasakan nampaknya Allah, nyatanya Allah, jelasnya Allah. Bahwa Allah yang bersifat ada senantiasa memandang kita, memperhatikan kita, melihat kita, mengawasi kita, dan mengetahui amal perbuatan kita. Nah, orang yang sudah artinya merasa diawasi Allah, dipandang Allah, diketahui Allah segala amal perbuatannya, menimbulkan sikap daripada amal perbuatan diri seseorang tersebut tidak melakukan hal kecuali yang sesuai dengan apa yang telah diperintah Allah Subhanahu wa taala. Model kayaknya aja ini. Seperti orang nang bagawi diawasi terus oleh kamera. Nah, dari jam sekian sampai jam sekian harus punya begawi, jam sekian istirahat. Nah, sebelum jam istirahat ini kadawani inya hendak bersantai-santai, atau lagi hendak ngobrol-ngobrol, atau lagi hendak makan-makan, minum-minum. Kenapa? Ada kamera hendak mengawasi. Habisan nih artinya laporan kena kepada bos bahwa aku begawi kada bujur. Lalu begawi bujur, apik, teliti, sungguh-sungguh. Nah, kalau orang sudah merasa diawasi Allah, dipandang Allah, diperhatikan Allah, dilihat Allah, dikatakan amal perbuatannya, timbullah artinya di dalam sembahyang itu kadawani menggawi gawian kecuali gawian sembahyang. Kalau pang artinya garu. Nah, ini tanda orang bahwasanya waktu hendak sembahyang tadi kadang menghidupakan, kadang mengaktifkan sinyal hatinya untuk ingat kepada Allah. Ia bilangnya hendak sembahyang timbulan penyakit. Sakitnya berarti sakit asam urat. Sembahyang nih imbas sudah anak pulang ke pasar mungkin segar aja, pina gagak aja. Imbah hendak dilakiakan kalau pina sigar aja. Ini kenapa jadi menyambung langsung orang kesah Allah. Jadi imbah nang sudah artinya pindah balaramian, pindah hilangan penyakit itu. Ini berarti bahwasanya nang timbul di diri kita masih rasa jasmani, rasa nafsu nang timbul. Kalau orang sudah nang timbul rasa rohani, rasa nang di hati, nah garing di awak ini kan terasa. Bahkan belum kan semalam ada orang, nah apabila sidin belum sampai waktu sembahyang garing sidin, ya, berjalan kata awas. Bila terdengar ajan sembahyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersigar sidin. Apalagi malam, ya kah? Sudah tengah malam bersigar. Kenapa? Hendak beribadah, bertahajud menghadap Allah. Ya. Karena semangat di dalam yang kuat, maka derita pada jasmani tidak dirasa. Bujur kada jelas. Kalau orang sudah hati gembira, hati lapang, kayak apapun derita jasmani tidak akan pernah ada artinya. Karena sudah cinta melekat, maka tahi gigi rasa gampang. Ya, gampang. Hati gembira, hati nyaman. Ini kita pajang artinya berdapat Allah. Ya, bertamu kepada Allah ini salat 5 waktu yang kita gawi itu istilahnya waktu dinas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pakaian bujur-bujur artinya ba'da. Diwajibkan menutup aurat. Jangan sampai ada sedikit dia terbuka aurat, ya kah batal salat kita. Batal. Kurang hendak menghadap artinya raja,
menghadap presiden mesti artinya ya kah dinasnya kayak apa ya kah? Sudah menghadap itu kadewani ya kah? Handak artinya toleh kiri toleh kanan, pokoknya bujuk-bujuk perhatian dengan apa yang disampaikan oleh presiden ataupun raja tadi. Nah, sudah ulun contohkan kalau orang artinya tubuhan pengibar bendera 17 Agustus, tubuhan pasukan Paskibra itu nya ke jalan jahanam, plak tuh serentak. Ada mau nang sekong pangkat kanan nang sekong pangkat kita mau bilangnya kanan kiri kanan kiri. Ya. Nah, ya. Menjulung bendera itu pulang-pulang kepada artinya presiden mah gak pas. Kalau sudah dijulung kena, kuantilah langsung berbalik lah. Ada kalau mundur. Ini waktu dinas. Nah, ya nang disuruh kita ya membersihkan diri, nang junub disuruh mandi junub, nang artinya berhadas disuruh wudu supaya sigar menghadap Allah. Jangan nang pindah kurisaan menghadap Allah. Tahukah kurisaan? Nah, tahu kalau pindah kurisaan, pindah memberehe, ada dana. Memberehe kalau apa saja? Kurisaan itu jangan menghadap Allah. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Bila hendak menghadap Allah, sunat kita berbagus-bagus keadaan. Mau kenanya sudah betapas, harum mau kenanya sudah banu pang, apa itu? Nah, iya kan, berpewangi sudah. Nah, ini menghadap Allah. Sejadahnya joplang bersih. Ini napa? Nih mau kena. Iya benar kelambu buruk. Ya, imbah itu pas sajadah ini pulang Allahu Akbar, hapak sujud pertama wahin sudah najis maaf hapak ada lalu dibersihi dikumbah-kumbah ada imbahan tuntong sebayang gumpal batuntong sebayang gulung jakarnya wadai gumpal ada bergulung nyaman iya nah hapak tibak lawan tahi ini tahi itu macam-macam masuk tahinya juga seorang nah ini bersih kita bersemangat menghadap Allah jangan kayak orang munafik itu bila hendak sembahyang wa idza qamu ila sholati qamu qusada orang munafik itu bila hendak sembahyang lalu dia timbulan penyakit dulu tadi. Nah, maka banyak nenek kenapa sekarang tahu di kewajiban sembahyang aja cuma kada mengajar kada belajar ilmu kayak apa sembahyang diterima dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahu sembahyang aja tergawe itu. Lalu sembahyang yang digawe itu ada bahwa nah ya atasnya kada ada, rinjingnya kada ada, kualinya kada ada. Jadi kada bakwali dan kada batas. Sehingga bujurnya sembahyang tapi kadang menghasilkan kebaikan kalau sembahyang diterima semalam ya Allah pertama tanha anil fahsya'i wal munkar kelakuan berbaik sikap berbagus tingkah laku kasih sayang ini napa hanya di batu sembahyang pemain dah tuh nasi yang betul dibirakannya itu nah hanya tuh sembahyang pemain maka hanya menghadap Allah tuh tanda ada membekas sembahyang yang digawinya itu. Ini dia sebutnya penyakit jadi kada mau baik akhlak, kada mau bagus sifat, tingkah laku sembahyang belum bujur lagi menggawe punya bujur Tuhan kada berusaha. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya bujur sembahyang itu. Ya, nang asalnya pemalar, kada lagi pemalar. Nah asalnya kemamayan ada lagi, nah asalnya mungkin bunga tambuk menyumpahi orang ada lagi, paling ada berkurang, ya kan? Paling ada berbagus sih kan? Nah ini buah daripada sembahyang. Banyak aja orang lah sembahyang, tapi hantuk berait, kalau tahu duit halal duit haram,
Kalau si di mana-mana sembahyang itu orangnya. Kenapa? Sembahyang yang digawe itu kan diterima Tuhan. Nah, nih nang jualan hari-hari digawe nih sembahyang. Ya tuh kita ada lihai aja lagi. Kalau ada lihai, artinya hingga hati tersimpang ke lain, hingga hati ingat ke lain. Nah, ada lihai. Padahal kan kalau usia orang lihai, hari-hari sudah bersepeda motor lihai kalau. Nah, kayak orang kawin dia tuh hari-hari sudah lampu pajak yang kau aja menuju, nyelihai sudah nampak. Makanya makan hari-hari kalau lampu pajak bisa kapian namun tak telinga mandak pada suara, bisa kata hidung nah, mesti cap dia tak penonton nyelihai sudah nah. Bila urusan tangannya, hendak makan mesti ke sini. Atau hendak makan pada maunya, nah nyelihai pajak lampu. Ya tuh kalau jangan menuju, nah itu kan. Ini ngarannya nih ajaib ini, ya kah? Nah, kada berlampu kalau aja menuju. Nah, berlistrik kada apa kada tapi hidup aja. Nah itu tak najil dah. Nah ya kalau lah. Aturan kan kita hari-hari sudah latihan, ada latihan lagi. Jaka istilah orang abri atau latihan perang hari-hari beli hebat. Ini hati hingga tersimpang ke dunia, hingga tersimpang ke lain. Sembahyang pertanda kita belum lihai lagi sembahyang. Padahal puluhan tahun sudah kita sembahyang. Nah, ini masalah sembahyang nih, sebabnya awal-awal nang diperhitungkan dihisab di hadirat Tuhan sembahyang kita nang wajib. Bilanya artinya sembahyangnya makbul diterima, amal dilain tempat diterima juga. Amal sembahyangnya ada bujur kada diterima, yang lain tahun 44 juga ada diterima, ditolak juga. Ini pokok daripada Islam yang kita pegang sebagai agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan dalam sembahyang, atau sembahyang aja. Nah, adab-adabnya juga tadi lah. Nah, kurang begarak 3 kali. Batal kalau sembahyang. Begarak 3 batal kalau sembahyang. Berturut-turut batal. Mun pikir itu batal ya sudah kenapa kan? Jadi batal. Sudah kada beradat lagi di hadapan Allah itu. Nah, jadi batal. Mbak orang ke pian kiau. Wah itu. Pian kiau orang mana? Tuh. Nyawa tulak tuh ke pasar, padahal nang foto ini pembantu pian. Nah itu. Meherane kada pian dari garo wal ashab karusuk. Ini bagaimana? Kan kada hormat lalu kalau orang membuju-buju artinya merasa dirinya pembantu pelayan dikia oleh majikan inggih pun. Makanya orang yang di keraton juga semalamnya kalau ya kalau begama artinya menuju artinya majikannya itu ya kan inji dorot ya itu kalau dari bumanu kada ujuk langsung bumanu begama artinya begama adabnya tuh ini soal majikannya nah kita ini adab bahwa Allah maksud belum pernah jam itu nang misal-misalakan macam itu supaya pian mengerti paham tuh nyaman Allah nah kada paham itu ngalih bini kada paham lalu ya kah memicik kepala sudah lakinya. Artinya nih pukul 12 dah nasi kada masak-masak aja bini kada paham laki uyuh kalau pang hendak mau ruti kalau pang hendak memiciki kada ini kada paham. Kemudian lagi pulang pun laki kada paham nyaman lah bisi laki kada paham seorang artinya mana uyuh mana lapar laki ini banyak visit kalau pang memberi duit lah masa kada paham. Kalau pengatnya itu karakan bini ini susu kan, nyokar apa bini nyokar kalau bersusu aja sudah ya, alasan nggak itu, disuruh menghisap susu seorang, ini aduh sakit bandaran ini, laki kada paham, baju sudah bertambah duit aja kalau pang mau karakan ada, sampai bini ucap kak, ya kak, anu tuh karakan pang baju, syukurin ada jikin dulu kan, ada bujur aja Bang, memang syukurin ada tuh bujur aja kalau ada salah. Cuma tempatnya luput, seorang bisa duit, kenapa bini kada itu karakan baju? Nah ini ngaran laki kada paham, minantu kada paham jurun senam apa?
3 jam dah artinya mintuha di rumah. Kalau pelang ngolahkan banyak ada sampai mintuha bocap ya kah. Nah, ledeng kada berjalan ya sih. Harus sahutinya bujur, dah sebujur ledeng kada sing jalanan dia. Begana pamis itu mah aja nya. Maksudnya di banyu apa ada keluar. Kan sampai mintuha juga pulang nah, pura-pura goreng lapar. Nah, ada heran-heran juga minan kok. Ada berduit lagi, ya kayak itu sahutannya. Sekalinya ya kah, ujar nang artinya mintuha. Ya kah. Mau ada berduit ya kah. Bihtiar di sini. Ya kah berhutang kah. Kayunya basah nih musim hujan terandaman. Karena kaum hidup di dapur gelagar. Ini gelagar diolah kayu. Kisah orang BRD ini. Wah ini bukan kompor gas sudah masing-masing. Nah lalu artinya mbak sudah bujur-bujur kita ingat Allah ada, merasa di dalam pengawasan Allah, di dalam perhatian Allah, ya kah? Nah kemudian lalu kita dalam sembahyang itu bujur-bujur, nah Allahu Akbar, semangat. Menghadap Allah itu semangat. Ini bupender nyaring benar. Udah kayak siapa nyaring benar. Dia sudah sembahyang. Allah itu ya. Apa itu? Anak kerja orang anak mati itu lah anak wajahnya. Artinya mati kada hidup kada. Sembahyang apa itu? Orang bujur-bujur sembahyang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Teringat kita satu orang yang mendengar dalam keadaan kondisi alam yang normal. Hujan kada, menggurung kada, mendengar telinga kita. Ini hujannya lakbat benar, kemudian lagi rumahnya atapnya, ya kah? Nah itu seng, pelapon ada, apa ada pernah tar kayak orang tembakan lagi. Nah, ya kah? Tembakannya lagi. Sembayang kan nyaring kita kadang-kadang itu karena keadaan, atau lagi rumah di hingga pabrik misalnya, nyaring mana pabriknya, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang benyaring itu kadang-kadang juga. Nah itu sudah ada kondisi keadaan kada mungkin. Nah penting kita bersuara selama kau bersuara. Nah jadi itu dalam sembahyang itu jangan menghina kiri. Karena makanya jangan melelek kayak itu jangan kita nah sembahyang melelek. Nah karena dilelek galang kawan. Melelek kayak itu nya. Maka ujar Nabi fadzalika ikhtalasa syaitan min salatil abdi. Itu ada artinya iblis mencuri pandang daripada salat seseorang supaya tertoleh kepada selain Allah. Iblis itu sakit banget hatinya. Kitanya mau arti jasmani, hati menghadap sakit banget hati. Iblis itu. Maka sedapat mungkin kita ini berpaling daripada Allah. Ya nang diulahnya macam-macam. Oleh iblis itu kita. Sembahyang kan bujur-bujur, makanya sunat sebelum sembahyang itu tafrigul qalbi anis syawagili, mengosongkan hati dulu daripada memikirkan yang lain-lain. Kosongkan, ditenangkan dulu macam itu. Jadi mun artinya hatan langsung sembahyang misalnya datang begawi langsung sembahyang kada ada waktu artinya nang mengosongkan hati. Makanya Pak sebelum sembahyang pokok itu lalu kita ajan dulu disunatkan, aja qabliyah dulu digawi. Ajan itu sudah artinya mences hati, mengaktifkan hati, menimbulkan sinyal di hati. Napa ujar ajan? Allahu akbar, Allah hebat. Asyhadu an la ilaha illallah. Diingatkan lagi kepada syahadat. Sampai hayya 'alas shalah. Kita hendak menghadap Allah sembahyang. Jangan mengatakan yang lain, nafas dulu, kosongkan hati daripada dunia. Nah itu sebelum sembahyang, kosongkan.
Nah, dibawa berzikir, bawa bisik astagfirullah, astagfirullah. Nah ini supaya aktif sinyal tadi. Karena ini anak dinas kita. Supaya waktu sembahyang ini bujur-bujur ba'adat Allah Ta'ala. Nah, ya kan? Kalau fikih itu kayak itu Pak, bila bakal tut batal, lah apa kan jadi batal tuh karena ada badat. Bergarak 3 kali berturut-turut batal. Namun sekali aja Pak ada batal, kenapa? Allah masih memaafi. Oh mungkinnya terpaksa. Bergarak. Nah ini. Mau hendak behera-behera dulu, jangan ditahan nih, sembahyang. Tahan aja dulu. Apa nama diri kawa menahan nih, rokok kawa, pak sujud, nah. Nang menahan nih kantut keluar soranganan, kenapa orang dia tahan nih? Makanya makruh sembahyang dalam keadaan menahan nih kantut, menahan nih pak kami, menahan hendak artinya BAB. Nah, ini anak pada kan behera kan benar. Iya kan? Makruh, bahkan itu menyebabkan kita ada usuk. Nah, bilang Mbah Imam pat panjang mau bani Imam meja pada tahu kalau anak behera nyata Imam pada tahu sudah anak behera siapa kan tahu kenapa gerang seorang jiwa salah kenapa karena kena berdari dadas anu aja menyempati jamaah hai mau kacang artinya sembahyang ada usuk kena dulu biar kita tinggalkan berjamaah wa in fatal jamaah sekalipun ada sempat berjamaah. Saking sunatnya di dalam kitab belum baca semalam, yaitu mengosongkan hati daripada dunia. Ya. Sampai Rasulullah bersabda, "Idza wudi'an asya wa qimatus shalah fabda'u bil asya." Apabila hidangan sudah disuguhkan, kamat sudah orang sembahyang, bayang isana ya kamat sudah, bawa makan dulu ya Nabi. Rasul merahmati lawan kita tahu. Artinya kita paksakan sembahyang, hati sudah tergeretek, bah nyaman makan. Jadi waktu sembahyang ingat makan aja jadinya. Musia dikautnya lah, musia habis iwaknya, musia tersisa tulangnya aja, musia dengan aja sembahyang nih musia lah. Ayo, nah. Jadi bawa jalu makan. Bayat ma'antum ba'akim musa. Bila nyawa sudah artinya tenang hati, anjar nyawa hadap Allah. Nah, jadi mun hati kada tenang, boleh sembahyang itu. Jadi dibawa bertenang, dibawa artinya apa? Anu bersantai dulu, mana parut terasa sakit, bawa ke WC dulu. Ya kan? Mana asal apa, bawa ke warung. Ini misalnya. Pina mata mengantuk bau burik dulu. Ayo, timbul malanyau mah sembahyang. Malanyau ya, Pak ayatnya bingung. Nah, gara-gara mengantuk aja. Nah, apa yang dibaca ini tadi nahan? Nah, tenangkan dulu, lapangkan dulu. Lebih baik kita sembahyang keingat makan atau makan keingat sembahyang? Lebih baik mana? Sembahyang ingat makan kah atau makan ingat sembahyang kah? Makan ingat sembahyang lah. Nah baik mau makan dulu ingat kalau sembahyang. Nah ini akan sembahyang. Oh jangan. Kalipat kalau dikira usul banget tuh harus makan. Sakit harus. Masa sedangnya aja kalau makannya kebanyakan timbul kalori pulang sembahyang sekadarnya. Nah, jangan berlebihan. Nah, kemudian yang terakhir waman lam yaksah bisri, barang siapa orang nang di waktu salatnya itu tidak artinya khusyuk batinnya ingat kepada Allah. Nah, ini disuruh artinya wudu, artinya wudu awak ada bergerak-gerak kecuali menggawi-gawian sembahyang. Kemudian hati jangan menoleh kepada selain Allah. Apabila artinya hati melainkan kepada bahwa mudhahin, itu orang tuh ngarannya malanyau. Mudhahin, malanyau, mengabuau, bujur pandiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
batinnya kada ingat kepada Allah, itu ngarannya maranyau. Ya. Kita jadi madah orang maranyau itu apa garang? Itu aja pendeknya kalau diasi aja. Nyada gangguan sedikit. Nah, maranyau itu aja. Mabuk aja itu pendek. Artinya kada sesuai nang dikader lawan nang kenyataannya sesuai mabuk wae itu ngarannya. Maka muntung bepada alhamdulillah rabbil alamin hati lain. Misalnya orang bawa pada lawan nikah, aku sayang banget aja lawan nikah. Atau laki masing-masingnya. Laki pian lah ya kan kepada aku dengan sayang benar nikah. Aku cinta benar padamu. I love you darling. Nah, jangan lagi. I love you darling. Tapi pian tahu hati laki pian kada I love you darling. Maksud ujar pian I love you darling kan aku anak sayang laki. Itu artinya. Tapi sebenarnya I love you darling laki itu nyaman papuyo pada haliling. Artinya laki tuh pada cinta, pada sayang, nompian, tapi dia sebenarnya hatinya kada sayang. Kenapa? Ngarannya orang tuh mengeradau Allah kepada sayang padahal ada mengeradau Allah. Kamu bahasa Arab lagi tingkat-tingkat ya munafik tadi. Dimontong ada sama lawan di hati. Nah, mengeradau dia belum pas lagi. Walaupun artinya luar bagus sudah, tapi nang di hati. Nah, maksudnya Allah mengetahui ya'lamu sirra wa akhfa. Nang rahasia, nang tersembunyi di Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi waktu kita hendak sembahyang tadi pertama mesti ingat Allah hadir, Allah ada, merasa diawasi Allah, dipandang Allah. Kemudian lagi artinya jangan bergerak kecuali menggerak gawian sembahyang, dan hati jangan menoleh lagi kepada selain Allah. Nah, bila 4 hal itu terpenuhi dalam sembahyang, insya Allah besar harapan kita sembahyang yang kita gawi diterima Allah. Nah, contoh sahaja itu paham ya Allah lah, paham ya kalau lah. Nah, kada paham kan baik makan gogodok aja dulu. Nanti apalagi itu terangkan macam itu ya. Kunyuk menjelaskan, kunyuk menerangkan. Nah, tujuannya sebutingnya supaya Acil Siti paham. Nah, Acil Siti ini paham, memahaminya nyaman, tahu dilakiakan. Nah itu maksud kita sesuai paham nama doa cara sembahyang tuh adab batinnya nang lajin bah ditakune berapa orang sembahyang 13. Berpikir berapa orang sembahyang supaya makmur ujar tasawuf khusyuk. Kenapa kadang khusyuk tuh khusyuk kan? Kenapa kadang khusyuk aja khusyuk bang? Kenapa khusyuk bang? Kalau tahu kan kau menjelaskan kenapa jahil ilmu kadang belajar kadang itu. Nah, jadi ini meningkatkan artinya nilai sembahyang kita insyaallah bila sembahyang kita baik dan jujur Allah semalam apa? La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Rezeki dimudahkan Allah untuk mendapatnya. Rezeki dimudahkan Allah kalau sembahyang kita jujur. Itu aja. Banyak apa dah mana rezeki dimudahkan Allah, mana akhlak baik bagus. Apa lagi? Nah, sembahyang itu dia harapkan kenapa terhindar daripada api neraka. Nah, apalagi rezeki kan nyaman, rezeki nyaman, senang kada? Nah, duit banyak memang kada? Mbak baru sedikit jangan memang duit banyak, bujur saja. Nah jadi ya kan artinya dia rasa di hati kita bila sudah merasakan sembahyang itu dapat Allah, merasakan karena pian seorang bila sudah pian khusus sembahyanglah makbul karena ada buahnya ada. Namun buah secara zahirnya rezeki tadi mudah, akhlak sikap tingkah laku pian baik. Nah yang baik itu pulang karena pian di hati itu rasa keganangan Allah. Merasa pian duduk sorangan ya kan ingat Allah. Karena buah kan kita nih bisa aja Allah mulai beisukan sampai kamarian sampai malam sampai beisukan pulang bisa aja kita duduk tuh ketika lalu sedikit-sedikit terlintas ingat Allah. Bahkan waktu sembahyang pun dasar tadi ingat Allah sekali lupa lalu kita lakukan 24 jam. Nah kalau sudah artinya kita mencobai sembahyang macam ini, nah itu insyaallah karena hatan terduduk-duduk ingat sudah lawan Allah. Hatan memasak ingat lawan Allah. Hatan bertatapas ingat
kau Allah, Allah ada, Allah memandang. Nah, ini kalau sudah hati ingat macam itu pertanda sudah orang itu mendapatkan percikan cinta daripada Allah. Nah, bila Allah Ta'ala cinta dalam kita, Allah percikan di hati kita itu untuk ingat pertama dulu kepada Allah. Ya, ada sudah kita bibit-bibit dicintai Allah. Bilanya sudah Tuhan cinta dalam kita, timbul je kita ini mau kayak keganangan itu Tuhan. Timbul je mau kayak kerindangan. Bila Allah Ta'ala sayang, maka apa itu? Nah, ayat apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sampai kan kita bujur-bujur cinta Allah. Yuhibbuhum ka'ubbillah. Cinta kita karena Allah, karena Allah mencintai kita. Bila Allah faida ahbabtuhu, dia Tuhan bila sudah cinta, seberatan geraknya diamnya itu marah ini ingat terus unda aktifkan unda sayang orang hamba unda itu hatinya tuh unda aktifkan ingat orang unda. Nah, jadi lorong pertama bro panturuni adkurkum, kita dulu berusaha berikhtiar untuk ingat kepada Allah. Bila sudah kita lapak uyuh mengingat Allah, hanya Allah pulang mengingatkan kita. Kalau ingat terus untuk anda mudah benar biasa. Nah, sampai orang wali berucap, "Lau khatarat li siwa kairadatun, hakam tunafsi biridati." Amun ada sedetik kejana wahai Allah di hati Allah ingat yang lain daripada pian, ada beriman lagi ulun. Saking artinya apa ingat lawan Tuhan itu non-stop terus-menerus Tuhan mengaktifkan sudah. Hatinya itu 24 jam, kada bisa kematian lagi. Apa yang sudah cinta menggelora itu ya nak, mau makan terbayang wajahmu, mau tidur terbayang wajahmu. Wah, kabar kemana-mana aja terbayang wajahmu. Ingat terus surah Allah Ta'ala baina tuwallu fasamujullah, aman aja kita berjalan lah, berduduk berdiri kan ingat terus Tuhan. Ya Allah ini mengatakan, nah bila sudah kita diingat Allah macam itulah hati pian gembira. Kada lagi kan sakit hati, kada lagi sedih, anda kada sakit hati. Ya, kan? Ini mana artinya sakit hati berduit kada. Awak pulang gering, napa kabar? Nyaman lah. Nah, mana Allah Ta'ala kada ingat. Namun sudah sakit hati kada lagi, pian berduit kada sakit hati. Pian sudah kada sakit hati kalau jualan tadi. Berduit kada iya kada sakit hati karena pian sudah ada sakit hati. Tapi mungkin penyakit hati dan sakit hati berduit ya sakit hati juga karena duit itu kata kaum menghilangkan sakit hati. Bujur kah di situ? Bujur ya di situ. Nah, jadi hati lalu gembira. Sehari gembira. Nah, sampai rindu hendak mendapat Allah. Kalau sudah orang rindu hendak mendapat Allah, rindu untuk dijemput Allah. Nah, lalu marhaban bi rasul rabbil alamin, selamat datang dengan utusan Allah siapa Azrail. Kada takutan. Kasih hai Azrail, ambil hendak mendapat Allah. Kada takutan lagi pian mati. Kada takutan bukan berarti kada takutan mati itu lalu artinya pian itu jurang kopina berbahaya situ. Nah, satrum tuh harapun kan takutan mati. Lain namanya masuk kalau takutan mati ini pian artinya hati rindu lawan Allah itu. Berapa pian hatan rindu itu hatan cinta itu lah. Anu hilang tebang sakit tuh kada lagi. Hatan kegembiraannya, hatan hayamuannya. Hibak awak nih beluka-luka keanakannya. Talanjah kopaci, talanjah artinya rumput bantah. Saya kelayangan karena hatan asiknya kan ingat. Nah, kan asik. Tuh berjanjian si utuh lawan si aluh di bawah pohon binjai jurang berhantu. Aku tahu dihantuinya. Ya kan? Diikut nyamuk pulang di situ, diikut macam-macam. Ada merasa apa-apa. Kenapa? Karena rasa hati itu. Rasa hati ini menimbulkan artinya ya dulu penderitaan di luar nih hilangan.
ada rasa. Tapi mungkin belum dapat rasa di hati gembira Allah Ta'ala, ya nang rasa awak lah sembahyang asa sakitan pinggang, asa sakitan batis samurat lah timbulan, batukan lah di ujung sana di ujung sini tengah, ya asa timbulan tapi gatal-gatal itu mah awak belum sembahyang kan ada gatal, tidak ada gatal. Nah timbulan gak ada gatalan itu. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, nah pojok dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minuna alladzina hum bi salatihim khashi'un. Bujur tak orang beriman untung. Ini jangan orang beriman tuh untung. Kita beriman kah? Beriman, untung kita. Untungnya apa orang beriman ini? Kada kakal di neraka, mau masuk neraka juga. Nah, masuk neraka juga kada kakal. Karena tempat orang beriman itu jelas surga. Asal ada aja di dalam hatinya teriman. Man kana fi qalbi misqalu dzarratin min imanin dakhalal jannah. Siapa ada sedikit saja asal dalam hatinya itu ada iman kepada Allah, masuk dia surga. Nah, orang beriman itu untung. Orang beriman itu dicintai Allah. Orang beriman itu dikasihi Allah. Nah ini. Nah ciri orang beriman pertama apa? Bahwa mereka itu di dalam salatnya khusyuk. Ini lu cirinya. Jadi artinya orang yang beriman yang dipada Allah Ta'ala untung itu apa? Kada sembarang orang beriman. Ada orang beriman. Nah di dalam sembahyangnya itu adalah khusyuk. Nah ini khusyuk. Ini ciri dulu yang pertama. Oh, Nabi iman dah untuk sembahyang usul lah. Nah, ya bang kita banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah. Ini dosa di diri, dosa di awaknya. Nah, belum diampuni, lalu kita ngalih ingat Allah Taala. Ngalih ingat Allah Taala. Nah, di sini ada disebutkan syair oleh Syekh Abu Hayyan, yaitu ialah orang yang hanya menyatakan Islam sekadar agar dirinya dipelihara, tetapi mereka tetap melakukan kemungkaran di dalam gairah dan semangat yang tinggi, dan tidaklah mereka melakukan ibadah terutama sholat melainkan dalam keadaan mereka itu koler, apapun artinya kada bergairah, kada bersemangat. Jadi itu artinya orang masih munafik. Nah, kemudian lagi summa dzakara an-nazim ma yu'in 'ala huduril qalbi fi sholati faqala la tansa anna Allah nasul qalbi baka wa hudurahu wa syuhudahu laka fayjala aidha qadra salah la tansa anna Allah nasul qalbika wa muqtal 'alaika wa an hadrun musyahidun laka. Ini artinya sudah keterangannya sudah, cuma pembacaannya belum, bahwa supaya kamu menolong hawa hati hadir ingat kepada Allah, yaitu bahwasanya ikam harus senantiasa ingat Allah mengetahui apa yang di dalam hati ikam. Senantiasa Allah memandang ikam. Allah Subhanahu senantiasa hadir, ya kan? Nah, di hadapan mereka, maksud di hadapan itu artinya Allah nyata, nampak jelas ada pisah lawan kita. Khif min Allah Ta'ala ya rabbal bakal qabilan bi salatika kainu bisa soalnya. Maka hendaklah ikam takut kepada Allah. Nah, Allah Ta'ala itu mengetahui dan memandang hati ikam dalam keadaan lupa di dalam salat itu. Karena itu adalah seburuk-buruk perbuatan yang kita lakukan kepada Allah. Nah, latifatun ada kisah ukian syahsin min asyahi tariqati an musalla min al-lail raqatin summa nama. Nah, bahari itu ada orang ini bagus ya, amalannya baik bagus macam itu. Sembahyang amalan, imbang sembahyang tuh supaya tak guring mengantuk lah. Para qasr aziman musayyadan aliyan ma'adu dari qasr. Lalu pemimpi melihat artinya istana. Oh, istana ini bagus benar, tinggi benar, megah benar, sampai heran, ajabahu heran, istana bagusnya. Nah ini Paka laita syari bah jakannya ini ampun aku ini bagus benar lagi. Jak aku nang bisik ini kita. Liman hadal pasar, lalu betakun orang itu nyapun siapa dalam istana nang bagus benar ini. Pakai lau innahu laka, ini ampun nih kan? Hai kurang. Ini ampun nyawa. Nah,
Wa inna sawarakatika al-barihata ini adalah artinya ganjaran balasan nyawa sembahyang malam tadi. Jadi sembahyang tahajudnya lah balasannya apa? Istana di dalam surga. Nah, itu. Pian bisa kan misalnya ke jalan tuh ke perumahan orang harap-harap misalnya. Karena rumah orang di situ. Nah, buhan artinya buhan apa itu artinya buhan yang pelit-pelit aja. Yang sugi-sugi itu buhan pelit-pelit kan apa? Rumah kan. Nah, ya tuh buhan yang pelit-pelit ya. Ya. Nah, maka namanya rumahnya bagusnya, mau harapnya faktornya, maluasnya tamannya, mau indahnya, mau bagusnya isinya. Nah, kepingin kalau kita, biar kita di sini kada bisi, di akhirat kita bisi. Apa amalannya sembahyang malam tahajud, walau 2 rakaat saja. Sholli bil lail walau kata bisyatin dan Nabi sembahyanglah di tengah malam sekalipun hanya sekadar memarah susu kambing walau 1 mat saja 2 rakaat. Nah, sembahyang itu terguring lagi ya Pak ya, sembahyang dulu. Pamasa haulahu lalu berjalan di rumah yang bagus tadi. Fawajada bihi nahwa surrafataini qad saqata. Nah, qad saqata. Qad saqat. Saqatat saqatata. Saqatata. Lalu melihat sekalinya istana ini bagus sudah ada 2 kemarinnya itulah setiap rumah itu ada kan sebelum rumah itu terasnya. Nah, terasnya itu runtuh. Maka rumahnya bagus cuma terasnya runtuh. 2 buting terasnya runtuh. Nah, di sebelah sini sudah runtuh. Faqala kana ta'alaila kana ahsana. Jangan yang ini kada runtuh bagus benar. Lalu faqila innahuma kana ta'alai. Ini sebenarnya kada runtuh ujung orang memadahkan kada runtuh sebenarnya. Walakinnaka iltafatta wa anta tusalli fasaqatata. Ini asalnya kada runtuh tapi imbah ikam di waktu sembahyang tuh keingatan lain daripada Allah, iya nang runtuh. Nah, jadi Allah menyiapkan Ini istana geus senang bila mau sembahyang ingat 100% lawan dah. Lalu kita sembahyang tuh ingat paisan, Pak, runtuh terasnya. Ingat pulang kita artinya dadayan kada ingat minum kopi. Dadayan lah. Dadayan tahu lah. Jamuran tapasan kada ingat memutiki. Runtuh pulang terasnya. Metu keingatan pulang artinya tadi di pasar angsuran kada ingat mengambil, Pak, tabang pulang atapnya. Ingat terus lamunnya akhirnya kada bisa apa-apa kita hancur. Jadi nang menghancur istana kita di akhirat kitanya juga akhirat sembahyang ada wujud. Wallahu a'lam bishawab. Dikasih dulu lah baca. Jadi 2 minggu sudah ulangi masalah sembahyang Rasul. Nyatakan tadi Allah senantiasa hadir, Allah ada, memandang kita, melihat kita, mengetahui kita, dan menyaksikan kita. Kemudian lagi kalau sudah macam itu, hendaknya kita merasakan bahwa sudah dipandang Allah, ini kita jangan wani-wani menggawi-gawian nang kata disuruh Allah dalam sembahyang, beradab bujur-bujur bagus-bagus sembahyang kita. Sehingga sunat sebelum sembahyang itu bersih waktu. Hendak menghadap Allah, bersih waktu kan bersihkan gigi. Sarakaat saja kita sembahyang bersih waktu lebih afdal daripada 70 rakaat tapi kalau bersih waktu. Kenapa jadi ganda-ganda kalau orang bersih waktu? Ini beradab bang. Ini berasih bang. Makin tinggi adab kita, makin besar nilai yang kita gawi. Itu daripada sembahyang. Nah, kemudian juga pulang hati jangan lagi menolak yang lain. Ini artinya tahapan untuk usul yang pertama. Nah, sebenarnya ulun sebelumnya pernah juga menyampaikan sebelum sembahyang itu kita harus tabari anil hauli wal quwwah, berlepas diri daripada bahasa awak apa-apa. Lalu imbah artinya Allahu Akbar, kita pandang Allah mengawal kita. Maka terasa benar bahwa Allah Ta'ala hadir, Allah Ta'ala nampak, Allah Ta'ala nyata, maka ini nak awak begawi. Jelas lah. Nggak ada jelas yang bisa tak gunakan. Nggak ada jelas, nggak ada jelas apa. Guru pin bujur kan anak bepininya, nah, Selasa asa jelas ada pang jan. Nah iya pang lain ini nanti tak gunakan. Nah jadi berelan kita lah. Mudahan ini kita
senantiasa diberi keselamatan dunia akhirat lahir batin, diberikan kesehatan keafiatan, segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah, segala maksud-maksud kita berdatang daripada kebaikan itu ditunaikan Allah, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, diterima Allah segala amal ibadah yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, menetapkan iman dan Islam kita sampai di akhir hayat kita, dan mudah kita berdatang mati di husnul khatimah, selamat dunia akhirat, masuk ke dalam surga bi ghairi hisab bi jahil ya al-muslimin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بك فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على محمد يا رب صل عليه. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الكريم والرحمن الرحيم. اللهم صل على روح سيدنا محمد وعلى سيدنا وعلى قلبه في القبور وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اللهم اجعلنا وصلنا وخلقناه وحللناه وسمعناه ومعنا قرب هذا المسجد وحنية وصل ورحمة الناس وحضرة الشاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك والحضرة حبيب وشبينا وقربتنا رسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه وإخوانه إلى الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين ثم إلى أرواح المسلمين رابحا تابعا بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح المجتهدين والمقلين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والسيرين والسادة الصوفية المحققين من عود القوم جميعا ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمخلصين وعالمين من شيخنا وأساتذتنا من آبائنا وأمهاتنا وأجر جداتنا وعماتنا وخالاتنا ومرضى عالم جعل كلا أنكم من النار وإذا كنكم من النار ونشأت أنكم ونشر أنكم من النار أدخلناكم من النار برحمة عسيا وفريا رب العالمين واجعلنا ولم يسلال بينهم ولهم ورحمة واغفر لهم وارحمهم وعفو عنهم واجعل الجنة مسواهم برحمة والنصر رحمة والبحجة والسكينة والسرور على أمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا سبقونا بإيمان واجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضلوا.